So, good morning, one and all. So, in the last lecture, we have covered all the 8 type of psychrometric processes. So, we are knowing that there are total 8 psychrometric processes. So, if shortly I want to represent all those psychrometric processes on the psychrometric chart, then I can represent those psychrometric chart on the psychrometric processes on the psychrometric chart likewise. So within 5 minutes, I will revise those all the 8 processes. After that, we are going to solve our problem. So here, if I'm going to consider, if I'm going to consider this as a my point number one. This as a point number one. So here, first process is nothing but sensible heating. Sensible heating means increasing the dry bulb temperature without affecting on the specific humidity or moisture content. So that line will be horizontal line pointing towards the right direction. So here sensible heating process will be shown likewise. This will be our sensible heating process. 1 to 2 process will be called as a sensible heating process. Arrow will be towards the direction. Then second process is called as a sensible cooling. So if I'm going to consider the same point as the initial point, then exactly opposite of this process will be called as a sensible cooling. Sensible cooling means without changing the specific humidity or moisture content. If you are going to decrease the dry bulb temperature of that air, then that process will be called as a sensible cooling process. So this process 1 to 2 process or 1 to 2 dash, suppose 1 to 2 dash process will be called as a sensible cooling process. Then third process is there, that is called as a humidification process. That humidification process is also called as a latent heating process. Latent heating means without changing the dry bulb temperature. If value of dry bulb temperature will remain same, so without changing the dry bulb temperature, if you are going to add up the moisture particle, if you are going to add the moisture particle, then that process will be called as a latent heating or humidification process. Suppose this as a 2 double dash process. So 1 to 2 double dash process will be called as a humidification or latent heating process. Exactly opposite process will be called as a latent cooling or dehumidification process. Dehumidification means we have to remove the water vapor particle from the air and without changing the dry bulb temperature of that air. So without changing the dry bulb temperature, if you are going to change the moisture content or if you are going to remove the moisture content, then that process will be called as a dehumidification process or latent cooling process. So exactly opposite of latent heating, that process will be called as a latent cooling. So 2 triple dash, suppose 2 triple dash, this is called as a latent cooling or dehumidification process. Then these 4 are the basic processes. So after these 4 processes, there are combination of these basic processes. So first one will be called as a heating and humidification process. First one will be called as a heating, that means fifth one. After basic, first one or total fifth one, that will be called as a heating and humidification process. We are knowing that heating and humidification process is generally used in case of winter air conditioning system. So here, if I'm going to consider this as a point number one or initial point, then heating and humidification, that means dry bulb temperature as well as specific humidity will goes on increasing. So this process, straight line, inclined straight line. So this will be the 1 to 2 process. Suppose this will be 1 to 3, I will call. So 1 to 3 process, that will be called as a heating and humidification process. The next process is called as a cooling and dehumidification process. So exactly opposite of that of heating and dehumidification, that will be called as a cooling and dehumidification process. So in case of cooling and dehumidification process, both dry bulb temperature as well as specific humidity will goes on decreasing, and that process will be shown likewise. Suppose this is a 3 dash point. So 1 to 3 dash point will be called as a cooling and dehumidification process. So whatever cooling and dehumidification process will be there, that will be used in case of summer air conditioning system. In case of summer air conditioning system. Now here, whatever heating and humidification, that is 1 to 3,
and cooling and dehumidification process, that is 1 to 3 dash process, are there. Those are the natural processes. Those are the natural processes. Why we are calling those as a natural processes? Because it is obvious that whenever we are heating the air, we may add the water vapor, or whenever we are cooling the air, there may be the chances that whatever water vapors which are present in the air, those may get condensate. So both heating and humidification as well as cooling and dehumidification processes are natural processes. But whatever last two processes are there, last two processes means here that process will be called as a cooling and humidification. That process, seventh process, will be called as a cooling and humidification process. That is also called as a evaporative cooling, or that is also called as a adiabatic humidification. तीन नाव आहेत. एक म्हणजे कुलिंग अँड ह्युमिडिफिकेशन. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, त्या एअर मध्ये वॉटर वेपर ऍड करायचे, पण कधी ऍड करायचे, ती एअर कूल करत असताना. हे पॉसिबल आहे का? इट इज पॉसिबल ओनली इन अ कंट्रोल कंडिशन. सो व्हॉट इज दॅट कंट्रोल कंडिशन? इफ अँड ओनली इफ we are going to inject the spray of water in the entering air, which will have the temperature equal to wettable temperature of entering air. That means at a constant enthalpy only this process will occur. So at constant enthalpy this process will occur. So 1 to 4, suppose this will be the inclined straight line. This will be straight line. So this 1 to 4 process will be called as a cooling and humidification. Here if you see, the dry bulb temperature of that air is goes on decreasing, but specific humidity is goes on increasing. So this process is only possible if we are going to inject the sprays of water which will be maintained at a temperature equal to wettable temperature of entering air. So this entire process will occurs at a constant wettable or at a constant enthalpy. So this will be called as a cooling and humidification. That is also called as a evaporative cooling, or that is also called as a adiabatic humidification. And last process is called as a heating and dehumidification. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, एअरला हिट करायचं आहे, पण त्याच वेळेस काय करायचं, त्या एअर मधलं जे काय वॉटर वेपर पार्टिकल आहे त्याचं काय करायचं आहे, कंडेन्सेशन करायचं आहे. दॅट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ हिटिंग अँड डिह्युमिडिफिकेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ केमिकल डिह्युमिडिफिकेशन. व्हाय केमिकल डिह्युमिडिफिकेशन? बिकॉज दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल in the presence of chemicals which are having affinity to absorb the water vapor particle. So here that process will also occurs at a constant enthalpy, or constant, not at a constant enthalpy itself. So here 1 to 4 dash process, this will be called as a cooling, this will be called as a heating and dehumidification process. Here if you see, the dry bulb temperature of that air is goes on increasing, at the same time specific humidity of that air is goes on decreasing. So this will be called as a chemical dehumidification. Those are the 8 processes. Those are the 8 psychrometric processes which we have seen in the last lecture. Now based on these psychrometric processes, or based on these various psychrometric processes, the last point from our chapter is nothing but we have to solve the problems based on psychrometric processes. So here, before solving the problem based on psychrometric processes, whatever formulae we required to have, those are nothing but, here you have to write down this formulae, because by using this formulae only we are going to solve the problem based on psychrometric chart. So first formula is nothing but bypass factor of heating or cooling coil. So write down the first formula, or write down the heading, formulae required to solve the problem on psychrometric chart. In that, first formula will be bypass factor of heating or cooling coil. So we are knowing that bypass factor of heating as well as bypass factor of cooling coil will have the different formulae, but logic is same. So we are going to write down the logic only. So bypass factor of heating coil or cooling coil, whatever may be, that will be given by equation. It is the ratio of difference between positive difference. So here positive difference or positive temperature difference between coil and outlet temperature divided by positive temperature difference between coil and inlet temperature. So based on this sentence, how to write down the bypass factor? Suppose we are having the conditioning apparatus. This has a conditioning apparatus,
And suppose here we are having the heating coil, whatever may be the coil. Here, if I'm going to consider TD1 is nothing but the temperature of entering air. Here, if I'm going to consider TD2, here in psychrometric, we have to always keep in mind that one point will be the outside air or raw air on which we are going to do the processing. And 2 point will be considered as a processed air, which we are going to use for conditioning or air conditioning. So here, this is the air which is entering inside the apparatus. That means on this air, we are going to do the processing. So this will be considered as a point number 1. And this is nothing but the processed air. That means on this air, we have done the various processes. So this will be considered as a point number 2. So this has a point number 1. This has a point number 2. And here, whatever coil is there, suppose I'm going to consider this as a temperature as a TD3. So here, if I'm going to consider this as a cooling coil, the bypass factor of cooling coil will be written as a bypass factor of cooling coil will be written as a cooling coil साठी coil आणि outlet कोणतं टेम्परेचर जास्त असतं bypass factor of cooling coil. सो कॉइल आणि आउटलेट कोणतं टेम्परेचर जास्त असणार आहे आउटलेटचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे कारण की इथं जर मी अज्युम केलं हे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे 5 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 20 डिग्री सेंटीग्रेड आहे कोणतं टेम्परेचर कॉइल आणि आउटलेट मध्ये 20 डिग्री सेंटीग्रेडचं जास्त आहे म्हणजे TD2 मायनस TD3 TD2 मायनस TD3 डिवाइडेड बाय कॉइल आणि इनलेट कॉइल आणि इनलेट दोन्हीपैकी कोणतं टेम्परेचर जास्त आहे TD1 चं टेम्परेचर जास्त आहे सो TD1 मायनस TD3 हे झालं कुलिंग कॉइल साठी सेम हिटिंग कॉइल जर असते ह्याऐवजी कुलिंग कॉइलच्या ऐवजी जर ह्या ठिकाणी हिटिंग कॉइल असते तर बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आला असता बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल बायपास फॅक्टर ऑफ हिटिंग कॉइल काय आला असता कॉइल आणि आउटलेट दोन्हीतलं टेम्परेचर कोणतं जास्त असणार आहे समजा हे 30 डिग्री हे 60 डिग्री आणि हे जर 45 असेल तर कॉइलचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी काय येणार आहे TD2 मायनस TD3 डिवाइडेड बाय कॉइल आणि इनलेट सॉरी TD2 मायनस TD3 येणार आहे की TD3 मायनस TD2 येणार आहे हिटिंग कॉइल मध्ये कॉइलचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे त्यामुळे TD3 मायनस TD2 येणार आहे सो सॉरी या ठिकाणी काय असणार आहे TD3 मायनस TD2 डिवाइडेड बाय कॉइल आणि इनलेट कोणतं टेम्परेचर जास्त असणार आहे कॉइलचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे म्हणजे TD3 minus TD1. So this is the actual formula of bypass factor of cooling coil and bypass factor of heating coil. But to derive this formula, we require this logic. So difference between positive temperature difference between coil and outlet and positive temperature difference between coil and inlet. So only this much you have to remember. So this is the first formula. Then second formula. We have to find out the sensible heat factor. So how to calculate the value of sensible heat factor? We are knowing that sensible heat factor is nothing but a ratio of that sensible heat factor is also called as a sensible heat ratio. So sensible heat factor or sensible heat ratio is given by equation sensible heat divided by total heat, whereas total heat is called as it is the summation of sensible plus latent heat. So sensible heat divided by total heat, that is nothing but sensible heat divided by sensible heat plus latent heat. So this is the formula for sensible heat factor. Then third formula, capacity of heating or cooling coil. This is very much important formula. Capacity of heating or cooling coil किंवा ह्यालाच काय म्हणतात म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारलं जाऊ शकतं जर हिटिंग कॉइल यूज केली असेल तर फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग कॉइल जर कूलिंग कॉइल यूज केली असेल तर फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल किंवा जर हिटिंग कॉइल यूज केली असेल तर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द हिटिंग कॉइल आणि कूलिंग कॉइल यूज केली असेल तर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड बाय द कूलिंग कॉइल. So capacity of heating or cooling coil is also called as the amount of heat supplied or amount of heat removed by heating oblique cooling coil. Formula is same. What is the formula? Formula is nothing but mass of air into enthalpy difference. Enthalpy difference means we have to take the positive enthalpy difference. जे 2 पॉइंट असणार आहे त्या 2 पॉइंट पैकी
ज्या पॉईंटची एन्थाल्पी जास्त आहे तो पॉईंट मायनस ज्या पॉईंटची एन्थाल्पी कमी आहे तो पॉईंट. सो पॉझिटिव्ह एन्थाल्पी डिफरन्स. सो कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग और कुलिंग कॉइल किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतोय अमाऊंट ऑफ हीट ऍडेड और अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द और बाय द कॉइल दॅट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. दुसरा फॉर्म्युला काय कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर और डिह्युमिडिफायर. काय काय केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं वॉटर वेपर ऍड करावं लागतात किंवा वॉटर वेपर रिमूव्ह करावं लागतात. वॉटर वेपर ऍड करणं त्यालाच काय म्हणतोय आपण ह्युमिडिफिकेशन आणि वॉटर वेपर रिमूव्ह करणं त्यालाच काय म्हणतोय आपण डिह्युमिडिफिकेशन. तर तो जो काय आपण वॉटर वेपर ऍड करण्याचा डिव्हाइस आहे त्याला काय म्हणतोय आपण ह्युमिडिफायर म्हणतोय किंवा ज्या डिव्हाइसनं आपण वॉटर वेपर रिमूव्ह करतोय त्यालाच आपण काय म्हणतोय डिह्युमिडिफायर म्हणतोय. तर क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर और डिह्युमिडिफायर ऍज द केस मे बी. किंवा त्याच ऐवजी दुसरं काय विचारलं जाऊ शकतं फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड और अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ह. दोन्हीचं मिनिंग काय सेम आहे. या ठिकाणी लक्ष द्या कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग कॉइल किंवा कुलिंग कॉइल त्याला सिमिलर वर्ड कोणता आहे कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग और कुलिंग कॉइलला सिमिलर वर्ड कोणता आहे अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड और अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ड. फॉर्म्युला काय असणार आहे सेम असणार आहे मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर किंवा कॅपॅसिटी ऑफ डिह्युमिडिफायर त्याला सिमिलर वर्ड काय असणार आहे अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड और अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड. फॉर्म्युला काय असणार आहे मास ऑफ एअर इंटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स. ज्यावेळेस हिटिंग कॉइल किंवा कुलिंग कॉइलचं घ्यायचं आहे त्यावेळेस आपण काय घेतोय एन्थाल्पी डिफरन्स घेतोय आणि ज्यावेळेस ह्युमिडिफायर किंवा डिह्युमिडिफायरचं घ्यायचं आहे त्यावेळेस आपण काय घेतोय स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स घेतोय. समजतंय हे दोन फॉर्म्युले समजले का कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग किंवा कुलिंग कॉइल आणि कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर और डिह्युमिडिफायर. हॅव यू अंडरस्टूड दिस फॉर्म्युलीज? राइट डाउन yes or no, or if repetition is required then write as a repeat. Do it fast. Have you understood? काहीतरी लिहा लवकर. Or shall I repeat? What should I do? Yes, that means should I repeat or you understood? Okay, repeat. या ठिकाणी महत्वाचा फॉर्म्युला काय कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग कॉइल. क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ हिटिंग कॉइल. त्याचं सिमिलर मिनिंग काय फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ हीट ऍडेड टू द सिस्टीम और फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ हीट ऍडेड बाय द हिटिंग कॉइल किंवा फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल. जर कुलिंग कॉइल जर कन्सिडर केली फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल त्याचं सिमिलर मिनिंग काय किंवा त्याच्या ऐवजी दुसरा क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टीम. फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टीम. हिटिंग कॉइल असू द्या किंवा कुलिंग कॉइल असू द्या त्याची कॅपॅसिटी फाइंड आउट करणं म्हणजेच काय किती अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाय केली किती किंवा किती अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ह केली. त्यासाठी फॉर्म्युला काय असणार आहे सेमच असणार आहे. कोणता फॉर्म्युला असणार आहे मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. एन्थाल्पी डिफरन्स म्हणजे जे कोणते दोन पॉईंट असणार आहेत तर दोन्ही पॉईंट मधला एन्थाल्पीचा डिफरन्स पॉझिटिव्ह एन्थाल्पी डिफरन्स आपल्याला काय करायचं कन्सिडर करायचं. सिमिलरली डिह्युमिडिफायर किंवा ह्युमिडिफायर. ह्युमिडिफायर किंवा डिह्युमिडिफायर कशासाठी वापरतो आपण वॉटर वेपर ऍड करायसाठी किंवा वॉटर वेपर रिमूव्ह करायसाठी. तर ह्याच्या रिलेटेड दोन क्वेश्चन असतात दोन्हीचं मिनिंग सेम असतं. एक म्हणजे फाइंड आउट द कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड बाय द ह्युमिडिफायर. कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायरलाच काय म्हणतो आपण अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड बाय द ह्युमिडिफायर किंवा कॅपॅसिटी ऑफ डिह्युमिडिफायर त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड बाय द डिह्युमिडिफायर. दोन्हीचा फॉर्म्युला काय असणार आहे सेम असणार आहे मास ऑफ एअर इंटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स. फक्त या ठिकाणी कशाचा डिफरन्स घ्यायचा आहे जे कोणते दोन पॉईंट असणार आहेत त्याचा स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स घ्यायचा. देन लास्ट फॉर्म्युला इज हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मास ऑफ एअर. कारण की ह्या दोन्ही केसमध्ये मास ऑफ एअर लागते आपल्याला. तर मास ऑफ एअर कसा फाइंड आउट करणार आहे आपण दॅट विल बी गिवन बाय इक्वेशन व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर. काय एंटरिंग एअर असणार आहे एंटरिंग एअर म्हणजे हे समजा कंडिशनिंग ऍपरेटस आहे आणि ह्या कंडिशनिंग ऍपरेटस थ्रू आपण काय करणार आहे रॉ एअर किंवा आउटसाइड एअर काय करणार आहे सप्लाय करणार आहे.
तर ही जी काय आउटसाइड एअर आहे त्या आउटसाइड एअरचं व्हॉल्यूम म्हणजेच काय झालं व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर ह्या एअरवरती आपण प्रोसेसिंग करणार आहे, काय तर हिटिंग करणार आहे, कुलिंग करणार आहे, ह्युमिडिफिकेशन करणार आहे, डिह्युमिडिफिकेशन करणार आहे किंवा कॉम्बिनेशन करणार आहे. तर व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर. त्यापैकी व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर कसं काढायचं तर ते तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं. व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर कसं कॅल्क्युलेट करायचं असतं तर आपल्याला सायक्रोमेट्रिक चार्टच्या सहाय्यानं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर कॅल्क्युलेट करायचं असतं. कारण की आपल्याला माहित आहे सायक्रोमेट्रिक चार्ट जो आहे त्या सायक्रोमेट्रिक चार्टवरती स्पेसिफिक व्हॉल्यूम लाईन असतात त्या टाईपच्या स्पेसिफिक व्हॉल्यूम लाईन असतात. तर आपला एंटरिंग पॉईंट कुठे आहे बघायचं. हा समजा माझा पॉईंट नंबर 1 आहे. पॉईंट नंबर 1 म्हणजे काय झालं माझा एंटरिंग पॉईंट झाला. तर हा पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम मी या दोन लाईनच्या सहाय्याने कॅल्क्युलेट करणार. सो व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग लाईन or volume of entering air divided by specific volume of entering air. By using this formula, I will get the value of mass of entering air. Value of mass of entering air. So these are the formulae which we have to use for solving the problem. So you have to write down this formulae. Have you written this? If you have not written, then take the screenshot of this PPT in your mobile. Because by using this formula only we have to solve the problem. Shall we proceed? Shall we proceed further? Okay. Now we'll take our first problem. So problem based on psychrometric chart. So the problem statement is likewise. The atmospheric air at 30 degrees centigrade dry bulb temperature and 75% relative humidity enters in a cooling coil at the rate of 200 meter cube per minute. या ठिकाणी पहिल्या सेंटेन्स मध्ये काय दिलेलं आहे द ॲटमॉस्फेरिक एअर आहे ज्याचे की ड्रायबल टेम्परेचर किती 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती 75%. एंटर्स इन अ कुलिंग कॉइल मध्ये काय होते एंटर होते ऍट द रेट ऑफ 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. ऍट द रेट ऑफ 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. मीटर क्यूब पर मिनिट म्हणजे हे काय दिलेलं त्यांनी व्हॉल्यूम फ्लो रेट दिलेलं आहे. द कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड. जे काय कॉइल आपण कुलिंग कॉइल यूज केलेले त्या कॉइलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ह्याचा अर्थ काय ॲपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कॉइल. लक्षात ठेवा कॉइलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचरचाच अर्थ काय होतो ॲपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कॉइल एडीपी ऑफ कॉइल. त्याचं किती आहे एडीपी ऑफ कॉइल किती 14 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. बायपास फॅक्टर ऑफ कॉइल इज 0.1. So we have to determine temperature of air leaving the cooling coil. Second thing, we have to find out capacity of cooling coil in terms of TR and in terms of kilowatt. Third one, amount of water vapor removed per minute. Amount of water vapor removed म्हणजेच काय capacity of dehumidifier. Sensible heat factor for the process. आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागणार आहे हे प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट समजून घ्या. Suppose here we are having the conditioning apparatus. This is a conditioning apparatus. Now, through that conditioning apparatus, suppose atmospheric air. आता आपण काय करतोय या ठिकाणी atmospheric air एंटर करते. हा atmospheric air जे काय एंटरिंग एअर असते त्याला आपण नेहमी काय म्हणतो पॉईंट नंबर 1 म्हणतो. आता पॉईंट नंबर 1 किंवा atmospheric air त्याची कंडिशन काय 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर आहे 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे. म्हणजे ह्याचं काय झालं ड्रायबल टेम्परेचर TD1 किती झालं 30 डिग्री सेंटीग्रेड आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीला कशाने डिनोट करतो आपण 5.1 किती 75%. आता ही एअर काय होते
एंटर्स इन अ कूलिंग कॉइल ऍट द रेट ऑफ 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. म्हणजे ह्याचा व्हॉल्यूम फ्लो रेट किती आहे? व्हॉल्यूम फ्लो रेट या ठिकाणी व्ही डॉट व्हॉल्यूम फ्लो रेट किती आहे? 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. म्हणजे एका मिनिटाला ही जी काय एअर फ्लो होते त्या ऍपरेटस मध्ये ते किती होते? 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. आता ही जी काय एंट्रिंग एअर आहे ती कशावरून पास होते? त्या कूलिंग कॉइल वरून पास होते. पासेस ओव्हर अ कूलिंग कॉइल. म्हणजे त्या ठिकाणी ही जी काय एअर आहे त्या कंडिशनिंग ऍपरेटस मध्ये आपल्याकडे काय आहे? दुसरं कूलिंग कॉइल आहे. सपोज दिस एज अ कूलिंग कॉइल. त्याला काय म्हणतोय मी? कूलिंग कॉइल म्हणणार आहे. कूलिंग कॉइल. आता कूलिंग कॉइल बद्दल त्यांनी काय सांगितले? कूलिंग कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेंटीग्रेड आणि बायपास फॅक्टर इज 0.1. ही जी काय कूलिंग कॉइल आहे त्या कूलिंग कॉइलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कूलिंग कॉइलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर त्यालाच आपण काय म्हणतो? आपण एडीपी म्हणत असतो, ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणत असतो. आणि ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट जो असतो तो नेहमी कुठं असतो? आपल्या सॅच्युरेटेड कर्व वरती असतो. तर एडीपी ची व्हॅल्यू किती आहे? 14 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि अजून कोणती व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यांनी? त्या कूलिंग कॉइलचा बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू दिलेली आहे. बायपास फॅक्टर ऑफ कूलिंग कॉइल किती? 0.1. 0.1. आता ही जी काय इनलेट एअर आहे किंवा जे एअरनं एंटर केलेली आहे ती त्या कूलिंग कॉइल वरून पास होणार आहे. त्या कूलिंग कॉइल वरून पास होत असताना त्या एअर मध्ये काय होणार आहे? चेंजेस होणार आहेत. आणि ती जी काय एअर आहे प्रोसेस एअर, ती प्रोसेस एअर काय होणार आहे? त्या आउटसाइड ऑफ द ऍपरेटस येणार आहे. आता जी काय ऍपरेटसच्या आउटलेटला जी काय एअर येत असते त्याला नेहमी आपण काय म्हणत असतो? पॉईंट नंबर 2 म्हणत असतो. ऍपरेटसच्या इनलेटला येणाऱ्या एअरला काय म्हणतो आपण? पॉईंट नंबर 1. इनलेटला येणारी एअर म्हणजे ज्या एअरवरती आपल्याला प्रोसेसिंग करायचं आहे त्या एअरला काय म्हणणार आहे मी? पॉईंट नंबर 1 म्हणणार आहे. आणि ज्या एअरवरती प्रोसेसिंग केलेलं आहे त्या एअरला मी काय म्हणणार आहे? पॉईंट नंबर 2 म्हणणार आहे. आणि ह्या इन बिटवीन पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 2 जर काय असतील म्हणजे डिव्हाइसेस काय असतील त्या ठिकाणी काय असू शकतं? हिटिंग कॉइल असू शकतं, कूलिंग कॉइल असू शकते, ह्युमिडिफायर असू शकतो, डिह्युमिडिफायर असू शकतो किंवा कॉम्बिनेशन असू शकतं. म्हणजे हिटिंग कॉइल पण आहे, ह्युमिडिफायर पण आहे, कूलिंग कॉइल पण आहे, डिह्युमिडिफायर पण आहे, अशा टाइप मध्ये. तर ह्या ठिकाणी काय? ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 2 या दोन्हीच्या मध्ये जे काय ऍपरेटस असतात त्याला इन बिटवीनचे पॉईंट द्यायचे असतात. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी फक्त एकच ऍपरेटस आहे. तो ऍपरेटस कोणता आहे? कूलिंग कॉइल. तर कूलिंग कॉइलला मी काय म्हणणार आहे? पॉईंट नंबर 3 म्हणणार आहे. कूलिंग कॉइलला मी काय म्हणणार आहे? पॉईंट नंबर 3 म्हणणार आहे. आता ह्या ठिकाणी मला काय काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? फाइंड आउट दी टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कूलिंग कॉइल. टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कूलिंग कॉइल म्हणजे ही कूलिंग कॉइल वरून पास होणाऱ्या एअरचं टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? त्या 2 पॉईंटचं जे काय एअर आहे त्या एअरचं ड्रायबल टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. त्या ठिकाणी टेम्परेचरचं दुसरा कोणताच मिनिंग दिलेलं नसेल. म्हणजे फाइंड आउट दी टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कूलिंग कॉइल. ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर स्पेसिफिकली काहीच मेन्शन केलेलं नसेल तर त्या केसमध्ये आपण काय घ्यायचं असतं? डोळे दाखवून ड्रायबल टेम्परेचर घ्यायचं. तर मला ह्या ठिकाणी काय करायचं आहे? ड्रायबल टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे, पहिला पॉईंट. दुसरा, कॅपॅसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ टीआर अँड इन टर्म्स ऑफ किलोवॅट. ही जी काय कूलिंग कॉइल वापरलेली आहे त्याची कॅपॅसिटी फाइंड आउट करायची. तर कॅपॅसिटी फाइंड आउट करण्यासाठी मला फॉर्म्युला काय असणार आहे? कॅपॅसिटी ऑफ कूलिंग कॉइल विल बी गिव्हन बाय इक्वेशन मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. तर एन्थाल्पी डिफरन्स कोणता घेणार आहे? 1 पॉईंट आणि 2 पॉईंटचा एन्थाल्पी डिफरन्स घेणार आहे. परत तिसरा पॉईंट कोणता आहे? अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड पर मिनिट. आता ह्या ठिकाणी वॉटर वेपर रिमूव्ह करण्यासाठी डिह्युमिडिफायर यूज केलेला आहे का? वॉटर वेपर रिमूव्ह करण्यासाठी डिह्युमिडिफायर यूज केलेला आहे का? सेपरेट डिह्युमिडिफायर यूज केलेलं नाही. पण कूलिंग कॉइलच्या सहाय्याने त्या ठिकाणी काय करतो आपण? ती जी काही कूलिंग कॉइल आहे ती कूलिंग कॉइल काय होते? ऍज अ कूलिंग कॉइल म्हणून पण ऍक्ट होते आणि ऍज अ डिह्युमिडिफायर म्हणून पण ऍक्ट होते. कधी? ज्यावेळेस तुम्ही जी काय एंट्रिंग एअर आहे, समजा एंट्रिंग एअरचं टेम्परेचर माहिती आहे तुम्हाला 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तर एंट्रिंग एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा जर कूलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर जर तुम्ही कमी ठेवलं तर त्या केसमध्ये काय होत असतं? कूलिंग पण होत असतं आणि डिह्युमिडिफिकेशन पण होत असतं. म्हणजे ह्या ठिकाणी ही जी काही कूलिंग कॉइल आहे ही कूलिंग कॉइल ऍज अ
ही जी काय कुलिंग कॉईल आहे ही कुलिंग कॉईल ऍज अ कुलिंग साठी पण यूज करतोय आणि ऍज अ डिह्युमिडिफिकेशन साठी पण यूज करतोय. आणि लास्ट काय फाइंड आउट करायचं आहे, सेन्सिबल हीट फॅक्टर ऑफ द प्रोसेस फाइंड आउट करायचं. सेन्सिबल हीट फॅक्टर ऑफ द प्रोसेस. आता सेन्सिबल हीट फॅक्टर कसा फाइंड आउट करायचा, आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. सेन्सिबल हीट फॅक्टर म्हणजे सेन्सिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट. आता हे झालं तुमचं स्कीमॅटिक डायग्राम झाली. ही काय झाली तुमची स्कीमॅटिक डायग्राम झाली. स्कीमॅटिक डायग्राम तुम्हाला कशावरती रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे, तुमच्या सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे. ही जे काय स्कीमॅटिक डायग्राम आहे ही स्कीमॅटिक डायग्राम तुम्हाला तुमच्या सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे. म्हणजे सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे म्हणजे नक्की काय करावं लागणार आहे, सपोज हा तुमचा सायक्रोमेट्रिक चार्ट आहे, आउटलाईन ऑफ सायक्रोमेट्रिक चार्ट आहे. तर मी काय करणार, हा जो पॉईंट नंबर 1 आहे हा पॉईंट नंबर 1 मी काय करणार या ठिकाणी लोकेट करणार. आता पॉईंट नंबर 1 लोकेट करण्यासाठी कंडिशन काय आहेत माझ्याकडे, कंडिशन काय पाहिजे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर. समजा या ठिकाणी कुठे तर 30 डिग्री सेंटीग्रेडची ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन आहे. ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर लाईन आहे सपोज. ही काय 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर लाईन. आता 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, तुम्ही जर सायक्रोमेट्रिक चार्ट बघितला तर तुम्हाला 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी दिसणार नाही, पण 80% आणि 70% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी दिसेल. तर अंदाजाने तुम्हाला काय करायचंय, 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन ड्रॉ करायची. ती लाईन कुठं असणार आहे, तुमच्या 70 आणि 80%च्या रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी लाईनच्या मध्ये असणार आहे कुठे. सपोज मी या ठिकाणी काय केलं, हे 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन ड्रॉ केली. सपोज दिस इज इंडिकेटिंग 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. तर हे दोन पॉईंट ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होणार आहेत, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर आणि 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होणार आहे, तो म्हणजे माझा पॉईंट नंबर कोणता असणार आहे, तो असणार आहे पॉईंट नंबर 1. हा माझा काय झाला, पॉईंट नंबर 1 म्हणजे कंडिशन ऑफ एंटरिंग एअर झाली. हा पॉईंट म्हणजे कंडिशन ऑफ एंटरिंग एअर. समजलं इथपर्यंत. आता ह्या ठिकाणी कोणती प्रोसेस यूज केली सांगितलंय का त्यांनी, तुम्ही सेन्सिबल हिटिंग यूज करताय, सेन्सिबल कुलिंग यूज करताय, ह्युमिडिफिकेशन यूज करताय, काय सांगितलंय का, काही सांगितलेलं नाही. त्यांनी फक्त काय सांगितलेलं आहे, एक कुलिंग कॉईल आहे ज्याचं की सरफेस टेम्परेचर किंवा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती 14 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. पण तुम्ही जर ह्या ठिकाणी डिटरमाइन मध्ये जर व्यवस्थित बघितलं तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, फाइंड आउट दी कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉईल आणि अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ह म्हणजे कॅपॅसिटी ऑफ डिह्युमिडिफायर. म्हणजे ही प्रोसेस कोणती असणार आहे, ही प्रोसेस कोणती असणार आहे, कुलिंग कॉईलची कॅपॅसिटी पण फाइंड आउट करायची आहे आणि डिह्युमिडिफायरची कॅपॅसिटी पण फाइंड आउट करायची आहे. म्हणजे ही प्रोसेस कोणती असणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस असणार आहे. कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस असणार आहे. कारण की ह्या ठिकाणी तुमचं काय होतंय, त्या जी काय एंटरिंग एअर आहे त्या एंटरिंग एअर वरती तुम्ही काय करताय, ती एअर कूल पण करताय आणि ती एअर डिह्युमिडिफायर पण करताय. त्यामुळे ही प्रोसेस जी असणार आहे ती कोणती असणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस असणार आहे. हे असं जर समजत नसेल तर ह्या ठिकाणी त्यांनी काय दिलेलं आहे, कॉईलची कंडिशन दिलेली आहे. कॉईलची कंडिशन काय दिलेली आहे, जी काय कॉईल यूज केलेली आपण कुलिंग कॉईल त्याचं टेम्परेचर किती 14 डिग्री सेंटीग्रेड. पण हे कोणतं टेम्परेचर आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. हे कोणतं टेम्परेचर आहे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आहे. तर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कॉईलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजेच काय असतं, ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कॉईल असतं. आणि आपल्याला काय माहित आहे, कॉईलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नेहमी आपण कुठं रिप्रेझेंट करत असतो, ह्या हा जो काय सॅच्युरेटेड कर्व आहे ह्या सॅच्युरेटेड कर्व वरती तो कॉईलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नेहमी रिप्रेझेंट करायचं असतं. समजा ह्या ठिकाणी 14 डिग्री सेंटीग्रेड कुठे जर हित आहे, तर ही 14 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड कर्वला इंटरसेक्ट होते, 14 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन ज्या ठिकाणी तुमच्या सॅच्युरेटेड कर्वला इंटरसेक्ट होते, ह्याच ठिकाणी कोणता टेम्परेचर असणार आहे, 14 डिग्री सेंटीग्रेडचं टेम्परेचर असणार आहे. आणि हे म्हणजेच काय झालं, तुमचं ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कुलिंग कॉईल झालं. म्हणजे हे कोणतं झालं, तुमचं पॉईंट 3चं टेम्परेचर झालं. म्हणजे हा तुमचा कोणता झाला, पॉईंट नंबर 3 झाला. हा जो पॉईंट आहे त्याला काय म्हणताय तुम्ही, कॉईल कंडिशन लाईन म्हणताय. पॉईंट नंबर 3 म्हणजे काय इंडिकेट करते, कॉईलची काय कंडिशन आहे, तर कॉईल कंडिशन हा पॉईंट नंबर 3 इंडिकेट करतो. समजतं इथपर्यंत. आता या ठिकाणी जर बघितलं पॉईंट नंबर 3, हा पॉईंट नंबर 3 तुमच्या पॉईंट नंबर 1च्या
जे काय ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आहे त्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा काय कमी आहे. म्हणजे इथून जर मी पॉईंट नंबर 1चं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करायचं म्हटलं, जर मी पॉईंट नंबर 1चं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जर कॅल्क्युलेट करायचं म्हणलं तर इथून पॉईंट नंबर 1 पासून मला काय करावं लागणार आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करावं लागणार आहे. आणि हे काय झालं, पॉईंट नंबर 1चं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP ऑफ पॉईंट नंबर 1. हे काय झालं, पॉईंट नंबर 1चं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. आणि कॉइलचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जर बघितलं तर एंट्रिंग एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा काय कमी आहे. आपल्याला कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेसची कंडिशन माहित आहे. कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन कधी होणार आहे, जर कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर, जे काय कुलिंग कॉइल यूज करतोय त्या कुलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर जर एंट्रिंग एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी असेल तर त्यावेळेस काय होणार आहे, त्या एअरचं कुलिंग पण होणार आहे आणि डिह्युमिडिफिकेशन पण होणार आहे. जर या ठिकाणी तुम्ही क्रॉस चेक केलं तर 1 पॉईंटचं जे काय ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आहे, 1 पॉईंटचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तुम्हाला ह्या ठिकाणी भेटते, पण कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर ह्या ठिकाणी भेटते. म्हणजे काय, कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर जे आहे, कुलिंग कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर जे आहे ते एंट्रिंग एअरच्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पेक्षा कमी आहे. म्हणजे ही जी काही प्रोसेस असणार आहे ती प्रोसेस कोणती असणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस असणार आहे. आता कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस जर असेल, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची जर प्रोसेस असेल तर आपल्याला कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन प्रोसेसचं लाईन माहित आहे कशी असते. या ठिकाणी कुलिंग पण होणार आहे आणि डिह्युमिडिफिकेशन पण होणार आहे. पण हे जे काय कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशन होणार आहे ते ह्या टाइप मध्ये होणार. म्हणजे तुम्हाला ह्या ठिकाणी काय करायचं आहे, पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 3 कनेक्ट करायचे. पॉईंट नंबर 1 हे स्ट्रेट लाईन न कनेक्ट करायचे का, पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 3 या ठिकाणी कनेक्ट केले. आता आपला पॉईंट नंबर 2 जो असणार आहे, हा जो पॉईंट नंबर 2 असणार आहे तो पॉईंट नंबर 2 कोणत्या लाईनवरती असणार आहे, पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 3च्या लाईनवरती असणार आहे. ही जी प्रोसेस आहे हिचं जर बघितलं तुम्ही तर ह्या ठिकाणी काय होते, ड्रायबल टेम्परेचर पण कमी होते. या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर ह्या केसमध्ये ड्रायबल टेम्परेचर पण कमी होते आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पण कमी होते. त्यामुळे ही जी प्रोसेस आहे ती कोणती झाली, तुमची कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस झाली. आता ह्या ठिकाणी मला काय करायचं आहे, पॉईंट नंबर 2 लोकेट करायचं आहे. मला काय माहित आहे, पॉईंट नंबर 2 जो आहे, आता ह्या ठिकाणी जर हा पॉईंट नंबर 1 असेल, ही आउटसाइडची एअर किंवा एंट्रिंग एअर जर ह्या कुलिंग कॉइल वरून पास होणार असेल तर पॉईंट नंबर 2 जो असणार आहे तो ह्या 1 to 3 प्रोसेस वरतीच असतो. आता पॉईंट नंबर 2 फाइंड आउट करण्यासाठी त्यांनी अजून मला काय दिलेलं आहे, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल दिलेलं आहे. बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइलची व्हॅल्यू दिलेली आहे. बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल किती दिलेलं आहे त्यांनी, 0.1 दिलेलं आहे. म्हणजे मी ह्या ठिकाणी काय करणार आहे, आता एक अजम्पशन करणार आहे, माझा पॉईंट नंबर 2 जो आहे तो ह्या ठिकाणी कुठेतरी आहे असं अज्युम करणार आहे. समजा मी काय करणार आहे, जो काय माझा पॉईंट नंबर 2 आहे तो मी काय करणार आहे, सुरुवातीला अज्युम करणार आहे ह्या ठिकाणी माझा पॉईंट नंबर 2 आहे असं अज्युम केल्यानंतर मी काय करणार आहे, बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय, मला माहित आहे बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला ऑफ कुलिंग कॉइल. कुलिंग कॉइलच्या बायपास फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन कॉइल आणि आउटलेट या दोन्ही मधला टेम्परेचर डिफरन्स. कॉइल आणि आउटलेट, आता कोणतं टेम्परेचर जास्त असणार आहे, कुलिंग कॉइल असल्यामुळे TD2 चं टेम्परेचर जास्त असणार आहे. तर TD2 डिवायडेड बाय TD3. TD3 म्हणजे काय, कॉइलचं टेम्परेचर. कॉइलचं टेम्परेचर म्हणजे काय झालं या ठिकाणी, ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर झालं. TD2 डिवायडेड बाय TD3 म्हणजे काय झालं या ठिकाणी, ADP झालं, ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिवायडेड बाय कॉइल आणि इनलेट या दोन्ही मध्ये टेम्परेचर डिफरन्स. आता कोणतं टेम्परेचर जास्त असणार आहे, TD1 चं टेम्परेचर जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर्ड टू TD3. सो TD1 मायनस ADP apparatus dew point temperature. TD1 minus ADP. 1 minute.
आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं मी तर बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू मला माहित आहे. किती बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू 0.1. सो हिअर आय कॅन पुट द व्हॅल्यू ऑफ बायपास फॅक्टर. बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू माहित आहे. ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचरची व्हॅल्यू माहित आहे किती 14 डिग्री. TD1 ची व्हॅल्यू माहित आहे मला किती 30 डिग्री. ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचरची व्हॅल्यू माहित आहे किती 14 डिग्री. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवरून मला कशाची व्हॅल्यू मिळते TD2 ची व्हॅल्यू भेटते. या ठिकाणी मला कशाची व्हॅल्यू भेटणार आहे TD2 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे. जी काय TD2 ची व्हॅल्यू भेटेल TD2 ची व्हॅल्यू किती भेटणार आहे तुम्हाला हे 14 डिग्री आणि 30 डिग्री या दोन्हीच्या मध्ये भेटणार आहे. कारण की आपल्याला काय माहित आहे 30 डिग्री सेंटीग्रेडची एअर आपण 14 डिग्री सेंटीग्रेडच्या कॉइलवरून पास करतोय. त्यावेळेस जी काय एअर त्या कॉइलवरून बाहेर येणार आहे त्या एअरचं टेम्परेचर काय असणार आहे 14 आणि 30 या दोन्हीच्या मध्ये भेटणार आहे. तर ह्या फॉर्म्युलावरून तुम्हाला काय मिळेल TD2 ची व्हॅल्यू मिळेल. समजा आता त्या ठिकाणी काय आले TD2 ची व्हॅल्यू जी आहे समजा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आली. ऍज्युम करतो मी काय येईल ते तुमच्या फॉर्म्युलानुसार. ही जी काय व्हॅल्यू येणार आहे त्यानंतर मी काय करणार आहे ज्या ठिकाणी माझा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेडचा पॉईंट असेल तर त्या पॉईंट पासून मी काय करणार आहे ड्रायबल टेम्परेचर स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार आहे आणि ती लाईन तुमच्या 1 to 3 लाईनला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होते तो म्हणजे माझा काय असणार आहे कन्फर्म पॉईंट नंबर 2 असणार आहे. अगोदर मी काय केलं होतं पॉईंट नंबर 2 लोकेट केला होता पण ते माझ्या अजम्पशन साठी लोकेट केलं होतं. आता मला 2 ची व्हॅल्यू भेटली. जे काय तुमचं TD2 ची व्हॅल्यू आली असेल ती TD2 ची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी फाइंड आउट करा. तिथून स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करा आणि ती स्ट्रेट लाईन तुमच्या 1 to 3 लाईनला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होईल तो म्हणजे तुमचा काय झाला पॉईंट नंबर 2 झाला. तर तुमची ऍक्च्युअल प्रोसेस जी असणार आहे ह्या ठिकाणची ऍक्च्युअल प्रोसेस जी असणार आहे ती कोणती असणार आहे तुमची 1 to 2 प्रोसेस जी असणार आहे ती तुमची काय असणार आहे कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस असणार आहे. ही तुमची प्रोसेस झाली स्ट्रेट लाईन. 1 पॉईंट काय इंडिकेट करणार आहे ह्या ठिकाणी कंडिशन ऑफ इनलेट एअर. 2 पॉईंट काय इंडिकेट करतोय कंडिशन ऑफ आउटलेट एअर. 3 पॉईंट काय इंडिकेट करतोय कंडिशन ऑफ कॉइल. समजलं. आता ह्या ठिकाणचा पहिला क्वेश्चन टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कॉइल. टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कॉइल म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं होतं तुम्हाला TD2 फाइंड आउट करायचं होतं. तर TD2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला ह्या ठिकाणी भेटून जाते. या ठिकाणी TD2 ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे. त्यानंतर कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ TR. आता कुलिंग कॉइल कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल जर फाइंड आउट करायचं असेल तर ह्या कुलिंग कॉइलचा इनलेट पॉईंट कोणता आहे कुलिंग कॉइल साठी इनलेट पॉईंट कोणता आहे 1 पॉईंट आहे आणि कुलिंग कॉइल साठी आउटलेट पॉईंट कोणता आहे 2 पॉईंट आहे. तर मी काय करणार फॉर्म्युला काय असणार आहे माझा मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. आता 1 पॉईंट आणि 2 पॉईंट या दोन्ही मधली कोणती एन्थाल्पी जास्त आहे हे मी चेक करणार. कसं चेक करणार सायक्रोमेट्रिक चार्ट आहे माझ्याकडे. तर सायक्रोमेट्रिक चार्टच्या सहाय्याने काय करणार आहे मी या ठिकाणी एन्थाल्पी स्केल असणार आहे. तर मी काय करणार आहे 0.1 ची एन्थाल्पी बघणार आहे. या ठिकाणी मला काय भेटेल 0.1 ची एन्थाल्पी भेटेल H1. सिमिलरली 0.2 ची एन्थाल्पी बघणार आहे मी. या ठिकाणी मला काय भेटेल 0.2 ची एन्थाल्पी भेटणार आहे H2. त्या व्हॅल्यू भेटतील मला. तर काय H1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे कशापेक्षा H2 पेक्षा. तर मी काय करणार आहे कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ TR आणि किलोवॅट साठी फॉर्म्युला काय येणार आहे माझा H1 मायनस H2. H1 मायनस H2 हा फॉर्म्युला येणार. समजते. आता त्यापैकी मास ऑफ एअर मला माहित नाही तर मास ऑफ एअर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी मला फॉर्म्युला काय माहित आहे तर मास ऑफ एअर मी कसं कॅल्क्युलेट करतोय व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. मास ऑफ एअर mass of air is equal to volume divided by specific volume. Volume divided by specific volume. आता व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू माहित आहे मला. व्हॉल्यूम फ्लो रेट किती आहे माझा 200 मीटर क्यूब पर मिनिट आहे. व्हॉल्यूम किती आहे या ठिकाणी 200 मीटर क्यूब पर मिनिट आहे. तर 200 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कसा आहे पॉईंट नंबर 1 चा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम फाइंड आउट करायचा. तर हा जो पॉईंट नंबर 1 आहे तो सायक्रोमेट्रिक चार्टच्या सहाय्याने मला काय करायचा आहे
पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता पॉईंट नंबर 1 तुमचा ऍक्युरेटली स्पेसिफिक व्हॉल्यूम लाईनवर असणार नाही. समजा तुमचा हा पॉईंट नंबर 1 जो आहे तर ह्या दोन लाईनच्या मध्ये आहे, ह्या दोन स्पेसिफिक लाईन आहेत. समजा ह्याची व्हॅल्यू आहे 0.8 आणि ह्याची व्हॅल्यू आहे 0.9. तर अंदाजाने तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, पॉईंट 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन. समजा 0.9 आली किंवा 0.89 आली, काय असेल ते 89. तर ह्यावरून तुम्हाला काय मिळालं, मास ऑफ एअर मिळालं. ते मास ऑफ एअर कशामध्ये असतं तुमचं, केजी पर मिनिट मध्ये असतं. तर हे व्हॅल्यू पुटअप करा मास ऑफ एअरची. H1 मिळालेलं आहे, H2 मिळालेलं आहे. त्यावरून तुम्हाला काय मिळू शकतं, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉईल मिळू शकतं. त्यावरून काय मिळणार आहे तुम्हाला, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉईल मिळणार आहे. आणि ती व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉईल जी असणार आहे ती कशामध्ये असणार आहे तुमची, किलोजूल पर मिनिट मध्ये असणार आहे. तर किलोजूल पर मिनिटचं TR मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. तर किलोजूल पर मिनिटची जी काय व्हॅल्यू आलेली आहे त्याला 210 न जर डिवाइड केलं तर तुमचं आन्सर कशामध्ये येणार आहे, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मध्ये येणार आहे. आणि जी काय किलोजूल पर मिनिटची व्हॅल्यू आहे त्याला जर तुम्ही 60 न डिवाइड केलं तर तुमचा आन्सर कशामध्ये येणार आहे, किलोवॅट मध्ये येणार आहे. हे झालं सेकंड पॉईंटचा आन्सर. आता थर्ड पॉईंटचा आन्सर, फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड पर मिनिट. आता वॉटर वेपर कशामुळे रिमूव्ह झालेले आहेत, ह्या कुलिंग कॉईल मुळेच रिमूव्ह झालेले आहेत. तर ह्या ठिकाणी मी काय करणार आहे, अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ह करण्यासाठी फॉर्म्युला काय असणार आहे माझा, सेमच असणार आहे. मास ऑफ एअर इंटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स असणार आहे. हा फॉर्म्युला जो असणार आहे तो काय असणार आहे, मास ऑफ एअर इंटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स. आता स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स म्हणजे ह्या ह्युमिडिफायरला ही कुलिंग कॉईल जी आहे तीच काय होते, ऍज अ डिह्युमिडिफायर म्हणून ऍक्ट होते. तर ह्यासाठी इनलेट पॉईंट कोणता आहे, 1 पॉईंट आहे. आउटलेट पॉईंट कोणता आहे, 2 पॉईंट आहे. मी काय करणार, पॉईंट नंबर 1 चे काय करणार आहे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी फाइंड आउट करणार आहे. सिमिलरली पॉईंट नंबर 2 ची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी फाइंड आउट करणार आहे, स्मॉल w2. तर कोणती ह्युमिडिटी जास्त आहे, स्मॉल w1 जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू स्मॉल w2. फॉर्म्युला काय येणार आहे, मास ऑफ एअर इंटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी दॅट इज स्मॉल w1 मायनस स्मॉल w2. ह्या व्हॅल्यू आलेल्या असणार आहेत तुम्हाला, स्मॉल w1 स्मॉल w2. यामध्ये पुटअप करा, तुम्हाला काय मिळेल, डायरेक्टली अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड पर मिनिट भेटेल. आणि सेन्सिबल हीट फॅक्टर, अजून एक काय फाइंड आउट करायचं मला, सेन्सिबल हीट फॅक्टर फाइंड आउट करायचं आहे. सेन्सिबल हीट फॅक्टर साठी आता ही जी काय 1 to 2 प्रोसेस आहे ती 1 to 2 प्रोसेस मी कशी डिवाइड करू शकतोय, सेन्सिबल हीट फॅक्टर साठी 1 to 2 प्रोसेस जी आहे ती मी कशी डिवाइड करू शकतोय. समजा 1 to A आणि A to 2, 1 to A आणि A to 2 अशी जर मी डिवाइड केली, हा झाला पॉईंट नंबर A. आता 1 पॉईंटची एन्थाल्पी फाइंड आउट केलेली आहे. जर मी A पॉईंटची एन्थाल्पी फाइंड आउट केली, त्या ठिकाणी मला HA भेटून जाईल, HA भेटून जाईल. तर H1 मायनस HA, H1 मायनस HA म्हणजे ही कोणती झाली तुमची, लॅटेंट हीट झाली. ही काय झाली तुमची, लॅटेंट हीट झाली, LH. त्यानंतर HA मायनस H2 ही जी आहे ती तुमची काय झाली, सेन्सिबल हीट झाली. ही जी आहे ती तुमची काय झाली, सेन्सिबल हीट झाली. आणि लॅटेंट प्लस सेन्सिबल, लॅटेंट प्लस सेन्सिबल म्हणजे ही काय झाली तुमची, टोटल हीट झाली. ही जी आहे ती तुमची टोटल हीट. तर फॉर्म्युला काय यूज करणार आहे तुम्ही, सेन्सिबल हीट फॅक्टर साठी फॉर्म्युला काय यूज करणार आहे, सेन्सिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट. सेन्सिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट म्हणजेच लॅटेंट हीट प्लस सेन्सिबल हीट. या फॉर्म्युल्याने तुम्हाला काय मिळेल, सेन्सिबल हीट फॅक्टरची व्हॅल्यू पण भेटून जाईल. किती जणांना समजला हा प्रॉब्लेम, समजला का प्रॉब्लेम, येस और नो, हॅव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. समजला असेल तर यस लिहा, नसेल तर नो लिहा. डू इट फास्ट. काय असेल आन्सर ते लिहा. जर समजला असेल प्रॉब्लेम तर यस लिहा, नसेल तर नो लिहा. म्हणजे मला काहीतरी ऍक्शन घेता येईल, म्हणजे काय करायचं ते ठरवता येईल. व्हॉट अबाउट रिमेनिंग स्टुडंट, व्हॉट अबाउट रिमेनिंग स्टुडंट. ओंकार गुण पहिल्यापासून लेक्चर अटेंड केलंय का आजचं, का मध्येच जॉईन झालंय, नाही सर, केलंय सर. सर क्लास पहिल्यापासून.
हा सर सर ते प्रत्येक पॉईंट तुम्ही घेतलेत ना ते का फाइंड आउट केलेत ना डिटरमाइन तसं जरा हा. सेपरेट डायग्राम मध्ये काय दाखवलं तर जरा म्हणजे इझिली जाईल जरा थोडंफार. बर. अजून एकाच डायग्राम मध्ये जरा जास्त केलं ना हम्म. थोडंफार जरा डिफिकल्ट व्हायला थोडंफार. ओके. बाकीच्यांना काय वाटतं अजून? बाकीचे स्टुडंट सांगा लवकर. बाकीचे काहीतरी सांगा. समजलंय सांगा, नाही समजलंय सांगा, काहीतरी सांगा. तुम्ही बोलल्याशिवाय मला समजणार आहे काय? ओके. वेट फॉर 1 मिनिट. ओके. नाव ही जर डायग्राम समजली तुम्हाला, ही प्रोसेस समजली का आपण नक्की काय करतोय ते? आता स्क्रीनवर जेवढं दिसतंय तुम्हाला तेवढं तर समजलंय का? म्हणजे ही काय आपली आउटसाइडची एअर आहे किंवा ऍटमॉस्फेरिक एअर आहे. ती काय करतोय आपण त्या कंडिशनिंग ऍपॅरेटसला देतोय. आता आउटसाइडची किंवा जी काय एंट्रिंग एअर आहे त्याच्या प्रॉपर्टी माहित आहेत आपल्याला. काय आहेत प्रॉपर्टी? ड्रायबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती आहे? 75% आहे. आणि व्हॉल्यूम किती आहे त्या एअरचं? व्हॉल्यूम फ्लो रेट 200 मीटर क्यूब पर मिनिट आहे. ती एअर आपण कशावरून पास करतोय? त्या कुलिंग कॉइल वरून पास करतोय. एअर जे आहे ते आपण कुलिंग कॉइल वरून पास करतोय. कुलिंग कॉइलचं ऍपॅरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती आहे? 14 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. बायपास फॅक्टर किती आहे? 0.1 आहे. ही कुलिंग कॉइल आहे. ही एअर ज्यावेळेस आपण ह्या कुलिंग कॉइल वरून पास करतोय त्यावेळेस ह्या ठिकाणी काय होणार आहे? त्या एअरवरती प्रोसेस होणार आहे. कोणती प्रोसेस होणार आहे? कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस होणार आहे. आणि ती एअर ह्या आउटसाइडला आल्यानंतर हा पॉईंट नंबर 2 जनरेट होणार आहे. आता सिम्पली मी काय करणार आहे? अगोदर सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती ही प्रोसेस ड्रॉ करून घेणार आहे. म्हणजे हा पॉईंट नंबर 1 लोकेट करून घेणार आहे, पॉईंट नंबर 3 लोकेट करून घेणार आहे. आता पॉईंट नंबर 1 जर लोकेट करायचं असेल तर पॉईंट नंबर 1 ची कंडिशन काय? 30 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. तर मी काय करणार आहे? हा माझा सायक्रोमेट्रिक चार्ट आहे. या सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती 30 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन बघणार आहे मी. आता 30 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन कोणते? त्या ठिकाणी जर बघितलं हे 30 डिग्री सेंटीग्रेडची ड्रायबल टेम्परेचर लाईन आहे. 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर लाईन आहे, बरोबर आहे. आणि 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन कोणते? त्या ठिकाणी जर बघितलं हे 100, 90, 80 हे 70.
हे 60-50 म्हणजे 70 आणि 80 या दोन्हीच्या मध्ये जी लाईन असणार आहे ती काय असणार आहे माझी ही 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन असणार आहे. या ठिकाणी ही 75% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन माझ्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरला इंटरसेक्ट होते, तो माझा काय असणार आहे पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. हा जो असणार आहे तो पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. हा झाला पॉईंट नंबर 1. पॉईंट नंबर 1 लोकेट केला. आता पॉईंट नंबर 2 लोकेट करण्यासाठी मला अगोदर काय करावं लागतंय, पॉईंट नंबर 3 लोकेट करावं लागतंय. आता पॉईंट नंबर 3 ची कंडिशन काय आहे, जी काय कॉईल आहे, कॉईलचं ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर किती आहे, 14 डिग्री सेंटीग्रेड. ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे नेहमी काय असतं, ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे नेहमी काय असतं, किंवा ड्यू पॉईंट टेम्परेचर ऑफ कॉईल म्हणजे काय असतं, तेच म्हणजे ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर असतं. आणि ते ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर आपण नेहमी कशावरती इंडिकेट करत असतो, आपल्या सॅच्युरेटेड कर्व वरती इंडिकेट करत असतो. तर मी काय करणार आहे, या ठिकाणी 14 डिग्री सेंटीग्रेडची जी काय लाईन आहे, 14 डिग्री सेंटीग्रेडची ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन बघणार आहे. आणि ती 14 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन माझ्या सॅच्युरेटेड कर्वला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होते, सॅच्युरेटेड कर्वला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होते, तो म्हणजे माझा काय असणार आहे, हा ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचरचा पॉईंट असणार आहे. दिस पॉईंट विल बी कॉल्ड एज अ एडीपी, ऍपरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर पॉईंट. आणि हे जे हा जो पॉईंट असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, पॉईंट नंबर 3 म्हणणार आहे. पॉईंट नंबर 3 का, पॉईंट नंबर 3 का, कारण की कॉईलची कंडिशन मी कशाने इंडिकेट करतोय, पॉईंट नंबर 3 ने इंडिकेट करतोय. तर हा जो असणार आहे तो पॉईंट नंबर 3 असणार आहे. This point will be called as a point number 3. आता पॉईंट नंबर 1 झाला, पॉईंट नंबर 3 लोकेट केला. आता मला काय माहित आहे, माझा जो पॉईंट असणार आहे, 2 मिनिटं, 1 मिनिट, मी काय करतोय, गिड्डे सरांचं लेक्चर आहे ना 11चं, गिड्डे सर लेक्चर देतात का बघतो, कारण की मला काय करायचं, हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. आणि ह्यानंतरचा अजून एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला तर आपलं लेक्चर म्हणजे आपलं कम्प्लीट चॅप्टरच कम्प्लीट होतोय. जर गिड्डे सर जर टेस्ट देणार असतील तर मी काय सांगतोय, गिड्डे सरांना टेस्ट द्यायला सांगतो. आणि गिड्डे सरांनी जी काय दिलेली टेस्ट असेल ती आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत तुम्हाला काय करायचे, सॉल्व्ह करायचे. जास्तीत जास्त 20 क्वेश्चन असतील, 20 मिनिटांमध्ये टेस्ट सॉल्व्ह. मी फक्त गिड्डे सरांशी 1 मिनिटामध्ये कन्सल्ट करतोय. Hello. Okay. So I have consulted with Gidde sir. So Gidde sir is going to give one test which will have the 25 question. So whatever test faculty members are giving, so in the meeting only it has been decided that instead of giving the other write-up part, that means triple P as well as assignment write-up part, student we have to give the for student we have to give the chapter wise multiple choice question test. So each and every student should have to attend, or you have to attend that MCQ test, because whatever result of those MCQ test will be there, that will be counted while giving the term work marks along with attendance.
So each and every test you have to solve on the same day itself. So Gidde sir, today he is going to give the one test which will consist of the 25 question. So I have requested Gidde sir that please allow student to solve that test up to 7 p.m. today. So up to 7 p.m. today you can solve that test. Will it be okay? Will it be okay? So that I will continue the lecture. So because what will happen now, if I will leave this lecture here itself, then next time again I have to repeat the same thing. So here itself, if I will take the two problem, you will get the concept clearly. So today you have to solve the Gidde sir's test. So whatever Gidde sir's test will be there, that will be released after our lecture. So here कुठपर्यंत होतो आपण? पॉईंट नंबर 1 लोकेट केला, पॉईंट नंबर 3 लोकेट केला. आता ह्या ठिकाणी त्यांनी स्पेसिफिकली असं मेन्शन केलेलं नाही की ही जी प्रोसेस आहे सेन्सिबल हिटिंगचे, सेन्सिबल कुलिंगचे, ह्युमिडिफिकेशनचे, डिह्युमिडिफिकेशनचे, फक्त काय मेन्शन केलेलं आहे, कुलिंग कॉइल आहे ज्याचे की टेम्परेचर ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आता ह्या ठिकाणी जर मी बघितलं कुलिंग कॉइलचं ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती 14 डिग्री सेंटीग्रेड. जर मी एंटरिंग एअरचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी एंटरिंग एअरचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किती येते? हा पॉईंट 1 जो आहे तो एंटरिंग एअर आहे. पॉईंट 1 चं एंटरिंग एअरचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जे आहे ते किती येते? 25 डिग्री सेंटीग्रेड येते. इथं जर बघितलं तर किती 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि आपल्या कॉइलचं टेम्परेचर किती 14 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे जी काय आउटसाइडची एअर आहे, जी काय आउटसाइडची एअर आहे त्या आउटसाइड एअरचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि जी काय कॉइल आहे त्या कॉइलचं सरफेस टेम्परेचर आहे 14 डिग्री सेंटीग्रेड. तर ज्यावेळेस ही आउटसाइडची एअर त्या कॉइल वरून पास होईल ज्याचं की ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, त्यावेळेस ती काय करणार आहे, ती कॉइल जी आहे ती आउटसाइडच्या एअरला कूल करणार आहे. आणि ज्यावेळेस त्या आउटसाइडच्या एअरला कूल होईल त्यावेळेस ज्यावेळेस त्या आउटसाइडच्या एअरचं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा कमी येईल त्यावेळेस काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी डिह्युमिडिफिकेशन चालू होणार आहे. त्यामुळं ही जी प्रोसेस असणार आहे ती कोणती असणार आहे, कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे. आता एवढं तर समजलं कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे. इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम आहे का? आहे का कोणाला काय प्रॉब्लेम इथपर्यंत? आता ज्यावेळेस कुलिंग आणि डिह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे एवढं समजल्यानंतर मला काय माहित आहे, माझा जो काय पॉईंट नंबर 2 असणार आहे, जो काय पॉईंट नंबर 2 असणार आहे तो ह्या लाईन पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 3 वरतीच असणार आहे. पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 3 ह्या लाईन वरतीच माझा पॉईंट नंबर 2 असणार आहे. तर मी काय करणार आहे, इथून पॉईंट नंबर 1 पासून स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार आहे. पॉईंट नंबर 1 पासून स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार आहे. ही झाली माझी स्ट्रेट लाईन. आता ह्याच लाईन वरती माझा काय असणार आहे, पॉईंट नंबर 2 असणार आहे. पण ह्या पॉईंट नंबर 2 चं एक्झॅक्ट लोकेशन मला माहित नाही. पॉईंट नंबर 2 चं एक्झॅक्ट लोकेशन मला माहित नाही. पॉईंट नंबर 2 चं एक्झॅक्ट लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी मला काय दिलेलं आहे, या ठिकाणी कॉइलचं सरफेस कॉइलचा बायपास फॅक्टर दिलेला आहे. पॉईंट नंबर 2 चं एक्झॅक्ट लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी काय दिलेलं आहे त्यांनी, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल दिलेला आहे. तर कोणता फॉर्म्युला यूज करू शकतो मी, बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइलचा फॉर्म्युला यूज करू शकतोय. तर बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइलच्या फॉर्म्युल्यानुसार फॉर्म्युला काय असणार आहे, टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन कॉइल आणि आउटलेट ची कुलिंग कॉइल आहे. कुलिंग कॉइलचं 14 डिग्री आहे, ह्याचं 30 डिग्री, हे जे असणार आहे ते इन बिटवीन 14 आणि 30 असणार आहे. म्हणजे काय येणार आहे, TD2 मायनस ADP येणार आहे. TD2 मायनस ADP, TD2 मायनस TD3. TD3चा अर्थ काय, ADP ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. TD3 म्हणजेच काय, ADP. आणि कॉइल आणि इनलेट, कॉइल आणि इनलेट जास्त टेम्परेचर कोणतं आहे, TD1 चं टेम्परेचर जास्त आहे. सो TD1 मायनस ADP किंवा TD3. या ठिकाणी कॅल्सी असेल तर व्हॅल्यू पुटअप करा डायरेक्टली. बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू मला माहित आहे 0.1. TD3 म्हणजे ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचरची व्हॅल्यू माहित आहे मला 14 डिग्री. आणि TD1 म्हणजे या ठिकाणी हे जे 1 पॉईंटची व्हॅल्यू माहित आहे 30 डिग्री. TD3 म्हणजे ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ऑटोमॅटिकली मला कशाची व्हॅल्यू मिळून जाईल, TD2 ची व्हॅल्यू भेटून जाते. कॅल्क्युलेट करा किती येते, TD2 ची व्हॅल्यू किती येते सांगा मला. तर तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केली तर माझ्याकडे आहे कॅल्क्युलेट 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड. ज्यावेळेस तुम्ही ती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट कराल त्यावेळेस काय येणार आहे 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे TD2 ची व्हॅल्यू किती येते 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड. आता मी काय करणार आहे 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड
कुठे आहे बघणार आहे. या ठिकाणी जर बघितलं मी तर हा 15 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, म्हणजे 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड ह्या ठिकाणी कुठेतरी असेल. तर तिथून काय करणार आहे, स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार आहे. 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड पासून काय करणार आहे, स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करणार आहे. आणि ती स्ट्रेट लाईन ज्या ठिकाणी माझ्या 1 to 3 प्रोसेसला किंवा 1 to 3 लाईनला इंटरसेक्ट करते, ही झाली 15.6 डिग्री सेंटीग्रेडची लाईन. ही लाईन ज्या ठिकाणी माझ्या ह्या 1 to 3 लाईनला इंटरसेक्ट करते, तो माझा काय झाला, हा पॉईंट नंबर 2 झाला. हा झाला माझा ऍक्च्युअल मध्ये पॉईंट नंबर 2. हा झाला पॉईंट नंबर 2. हा सॅच्युरेटेड कर्व वरती आलेला नाही, खाली आहे थोडासा, बघितलं. हा पॉईंट नंबर 3 झाला, 2 झाला. आता मला काय विचारलेलं आहे ह्या ठिकाणी, फाइंड आउट दी टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कॉइल. टेम्परेचर ऑफ एअर लिव्हिंग द कॉइल म्हणजे काय झालं, TD2. ही TD2 ची व्हॅल्यू मला ऑटोमॅटिकली भेटलेली आहे, किती, 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड. TD2 म्हणजे काय झालेलं आहे, 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड. हे झालं माझं पहिलं आन्सर. इथपर्यंत काय अडचण आहे का कोणाला, पहिल्या आन्सर पर्यंत काय ते आहे का? लिहा काय तर कमेंट बॉक्स मध्ये, अडचण आहे का कोणाला इथपर्यंत? आता मला काय फाइंड आउट करायचंय, दुसरा पॉईंट फाइंड आउट करायचा आहे. दुसरा पॉईंट काय, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल इन TR अँड इन किलोवॅट. तर TR आणि किलोवॅट ते आपण नंतरचा भाग, फक्त आता सुरुवातीला काय फाइंड आउट करू, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल फाइंड आउट करू. तर कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल जर फाइंड आउट करायचं असेल तर फॉर्म्युला मला माहित आहे. काय फॉर्म्युला, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइलचा फॉर्म्युला काय, कोण सांगेल? कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल म्हणजेच काय, अमाऊंट ऑफ हीट ऍडेड और अमाऊंट ऑफ हीट रिमूव्ड. तर फॉर्म्युला काय, मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स, आता एन्थाल्पी डिफरन्स कोणता घेणार आहे, ही कुलिंग कॉइल आहे, त्या कुलिंग कॉइलचा इनलेट पॉईंट कोणता आहे, 1 पॉईंट, आणि आउटलेट पॉईंट कोणता आहे, 2 पॉईंट. या 2 पॉईंटचा एन्थाल्पी डिफरन्स घ्यायचा आहे मला, या 2 पॉईंटचा एन्थाल्पी डिफरन्स घ्यायचा आहे. तर आता या ठिकाणी जर बघितलं मी, 1 पॉईंटचा एन्थाल्पी आणि 2 पॉईंटचा एन्थाल्पी, हा पॉईंट नंबर 1 आहे. तर पॉईंट नंबर 1 पासून जर मी कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन जर ड्रॉ केली, पॉईंट नंबर 1 पासून कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन जर मी ड्रॉ केली, ही कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन असणार आहे. त्या ठिकाणी मला काय मिळते, एन्थाल्पी ऑफ पॉईंट नंबर 1 भेटते, H1. इथं किती व्हॅल्यू आली बघितलं असेल तर, हे 75 दिसते, हे 80 दिसते, म्हणजे ही किती झाली तुमची 80. H1 ची व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला 80 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये, या ठिकाणी किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. आणि H2 हा पॉईंट नंबर 2 आहे, तिथून जर मी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली तर ह्या ठिकाणी माझा पॉईंट नंबर 2 येतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणी मला काय मिळणार आहे, H2 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे. या ठिकाणी जर H2 ची जर बघितली, हे 45 आहे, या ठिकाणी 40 आहे, म्हणजे ही H2 ची व्हॅल्यू किती येते, जवळपास 43 किलोजूल पर केजी मध्ये येते, 43 किलोजूल पर केजी मध्ये. H1 ची व्हॅल्यू भेटली, H2 ची भेटली. हायेस्ट एन्थाल्पी कशाची, 1 पॉईंटची एन्थाल्पी जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू 2 पॉईंटची एन्थाल्पी. म्हणजे फॉर्म्युला काय येणार आहे ह्या ठिकाणी माझा, मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. एन्थाल्पी डिफरन्स म्हणजे काय येणार आहे, H1 मायनस H2 येणार आहे. हायर एन्थाल्पी मायनस लोअर एन्थाल्पी, H1 मायनस H2. तर मास ऑफ एअर आपल्याला माहित नाही, पण H1 ची व्हॅल्यू माहित आहे मला किती, 80 आहे, H2 ची व्हॅल्यू किती, 43 आहे. तर आता मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, मास ऑफ एअर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मास ऑफ एअर कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे मी, मला फॉर्म्युला माहित आहे मास ऑफ एअरचा. काय फॉर्म्युला, मास ऑफ एअर इज इक्वल टू व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर, व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर, PS1. व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर. त्यापैकी व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर किती, या ठिकाणी जर बघितलं तर व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर दिलेलं आहे तुम्हाला 200 मीटर क्यूब पर मिनिट, 200 मीटर क्यूब पर मिनिट हे काय व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर आहे. तर मी काय करणार आहे, ती व्हॅल्यू पुटअप करणार आहे P1 ची और P डॉट ची
किती 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. हे कशामध्ये आलं मीटर क्यूब पर मिनिट मध्ये आलं. मीटर क्यूब पर मिनिट डिवायडेड बाय PS1. PS1 म्हणजे काय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर. आता ह्या पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचे. पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचे. पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. आता हे पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक व्हॉल्यूम जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन कोणती ही जी दिसते तुम्हाला ही स्ट्रेट लाईन ही जी दिसते तुम्हाला ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ पॉईंट नंबर ही स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन आहे आणि दुसरी स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन कोणती ही एक आहे. तर ह्या दोन लाईनच्या मध्ये हा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आपल्या पॉईंट नंबर 1 लोकेट झालेला आहे. तर हे जी जर व्हॅल्यू बघितली तर किती 0.85 आहे. हॅलो स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हॅलो स्क्रीन दिसते प्रत्येकाला स्क्रीन दिसते का? दिसते ना ओके. कोणतरी अनम्यूट व्हा आणि सांगा मला स्क्रीन दिसते का? अनम्यूट व्हा कोणीतरी आणि सांगा कारण की मला माझ्या मोबाईलवरती दिसेना झाले. दिसते सर. दिसते ना ओके. स्क्रीन जर दिसत नसेल तर मला सांगा कारण की माझ्या मोबाईलवरती मला स्क्रीन दिसेना झाली त्यासाठी विचारतोय. हा जो पॉईंट नंबर 1 जो आहे तो पॉईंट नंबर 1 कोणत्या दोन पॉईंटच्या मध्ये आहे हा आणि ह्या दोन लाईनच्या मध्ये आहे आणि ह्या लाईनची जर स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू बघितली तर ती किती 0.85 आहे आणि ह्या ठिकाणची किती 0.90 आहे. म्हणजे हा पॉईंट नंबर 1 जो असणार आहे तो 0.85 आणि 0.90 या दोन्हीच्या मधली व्हॅल्यू असणार आहे आणि हा पॉईंट नंबर 1 चं जर लोकेशन बघितलं तर ह्या 0.90 ला जवळ आहे. म्हणजे हा अप्रॉक्सिमेटली किती असणार आहे 0.88 किंवा 0.89 असणार आहे. तर ते तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली घेऊ शकता कारण की अॅक्युरेट येणार नाही. 0.88 किंवा 89 किंवा तुम्ही काय घेऊ शकता 885 काही घ्या. जजमेंट नुसार तुम्हाला काय घ्यायचे PS1 ची व्हॅल्यू घ्यायची. त्यावरून तुम्हाला काय भेटेल मास ऑफ एअर भेटणार. पण ही जी मास ऑफ एअर भेटणार आहे ते कशामध्ये ही जर बघितलं व्हॉल्यूम कशामध्ये मीटर क्यूब पर केजी मध्ये. व्हॉल्यूम कशामध्ये स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कशामध्ये मीटर क्यूब पर केजी मध्ये आहे. तर ह्या ठिकाणी मीटर क्यूब कॅन्सल होणार आहे आणि तुमचं जे मास ऑफ एअर भेटणार आहे ते कशामध्ये भेटणार आहे तुम्हाला केजी पर मिनिट मध्ये भेटणार आहे. केजी पर मिनिट मध्ये आणि ती व्हॅल्यू किती येते माझ्याकडे आन्सर जे आहे ते आहे 226.2 kg पर मिनिट. मास ऑफ एअर काय आलं 226.2 kg पर मिनिट मध्ये आले. तुमचं हे थोडंफार व्हॅरी होऊ शकतं 5% इकडं तिकडं चालू शकतं कारण की ह्या ठिकाणी अॅक्युरेट व्हॅल्यू भेटणार नाही. ते तुमच्या कशावरती डिपेंड असणार आहे जजमेंट वरती असणार आहे केजी पर मिनिट मध्ये. आता हे मास ऑफ एअर झालं. तुम्हाला H1 ची व्हॅल्यू माहित आहे कशामध्ये हे किलोजूल पर केजी मध्ये. H1 कशामध्ये किलोजूल पर केजी मध्ये. H2 कशामध्ये किलोजूल पर केजी मध्ये. मास ऑफ एअर H1 H2 मास ऑफ एअर H1 H2 पुटअप करा. मास ऑफ एअर ची व्हॅल्यू पुटअप करा. H1 ची व्हॅल्यू पुटअप करा. H2 ची व्हॅल्यू पुटअप करा. मास ऑफ एअर कशामध्ये तुमचं केजी पर मिनिट मध्ये. केजी पर मिनिट मध्ये आहे. आणि H1 H2 कशामध्ये किलोजूल पर केजी मध्ये आहे. किलोजूल पर केजी मध्ये आहे. तर ह्या ठिकाणी काय होणार आहे केजी केजी कॅन्सल होणार आहे. केजी केजी कॅन्सल होणार आहे आणि तुमचं जे आन्सर असणार आहे ते कशामध्ये येणार आहे किलोजूल पर मिनिट मध्ये येणार आहे. तर कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल कशामध्ये येणार आहे तुमचं किलोजूल पर मिनिट मध्ये येणार आहे. आता ते किती येते कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मिनिट 8709. पण ह्या ठिकाणी कशामध्ये विचारलेलं आहे तुम्हाला एक म्हणजे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मध्ये विचारलेलं आहे दुसरं म्हणजे किलोवॅट मध्ये विचारलेलं आहे. तर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मध्ये करण्यासाठी काय करणार आहे तुम्हाला डिवाइडिंग फॅक्टर माहित आहे. 1 TR म्हणजे काय असतं 210 किलोजूल पर मिनिट. म्हणजे ही जी काय आन्सर आलेलं आहे 8709 चं त्याला काय करणार आहे डिवाइडेड बाय 210 करणार. ते तुमचं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मध्ये आलं आणि किलोवॅट मध्ये करायचं झालं तर किलोजूल पर मिनिटला 60 ने डिवाइड करा. ते कशामध्ये येईल तुमचं किलो जूल मध्ये सॉरी किलोवॅट मध्ये येईल. कितपर्यंत समजलं दुसऱ्याचा आन्सर समजला आता लवकर सांगा.
दुसऱ्या क्वेश्चनचं आन्सर समजलं का बाकीचे? ओके, आता तिसऱ्या क्वेश्चनचा आन्सर. तिसरा क्वेश्चन काय? तिसरा क्वेश्चन काय? अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड पर मिनिट. तर अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड पर मिनिट साठी फॉर्म्युला परत काय येणार आहे? सेमच, मास ऑफ एअर इनटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कोणती घेणार आहे? ह्या कॉइलच्या इनलेट पॉईंट कोणता आहे? 1 पॉईंट आहे. आउटलेट पॉईंट कोणता आहे? 2 पॉईंट आहे. तर ह्या 2 पॉईंटची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स घेणार आहे. तर आता मी काय करणार आहे, जो काय सायक्रोमेट्रिक चार्ट आहे त्या सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरून मी काय करणार आहे, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करणार आहे. म्हणजे 1 पॉईंट, हा पॉईंट नंबर 1 आहे. ह्याची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कुठे येणार आहे? ही जी लाईन आहे ती काय असणार आहे? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी लाईन असणार आहे. त्या ठिकाणी काय आलं? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी किती येते? 0.020. 0.020 कशामध्ये? केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. आणि 2 पॉईंटची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कुठे येणार आहे? हा पॉईंट नंबर 2. 2 पॉईंटची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी इथे येईल कुठे? हा किती येते? 0.011. ही कशाची व्हॅल्यू तुमची? W1 ची व्हॅल्यू. या ठिकाणी काय भेटते तुम्हाला? W1 0.020. या ठिकाणी तुम्हाला काय भेटलं? W2 0.011. तर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये W1 मायनस W2 आहे. हायर मायनस लोअर. हायर कोणता आहे? W1 आहे, 0.020. W1 मायनस W2. तर मास ऑफ एअर माहित आहे, W1 माहित आहे, W2 माहित आहे. त्या व्हॅल्यू पुटअप करा. डायरेक्टली तुम्हाला कशामध्ये येईल? ते किलो जूल पर मिनिट मध्ये येणार. केजी पर मिनिट मध्ये येणार. कशामुळे केजी पर मिनिट मध्ये? कारण की मास ऑफ एअर कशामध्ये तुमचं? केजी पर मिनिट मध्ये. बरोबर, केजी पर मिनिट मध्ये मास ऑफ एअर आहे. आणि स्मॉल W1 आणि स्मॉल W2 जर बघितलं तुम्ही, स्मॉल W1 आणि स्मॉल W2 जर बघितलं तर ते कशामध्ये? या ठिकाणी जर बघितलं तर केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. तर केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर, केजी पर केजी ऑफ ड्राय एअर मध्ये. तर हे केजी केजी कॅन्सल होईल आणि डायरेक्टली कशामध्ये येणार आहे? केजी पर मिनिट मध्ये येणार आहे. अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ड केजी पर मिनिट मध्ये येणार आहे. इथं समजलं इथपर्यंत? हे झालं तुमचं तिसऱ्याचं आन्सर. समजलं का? येस, नो? आता लास्टचा आन्सर काय तुमचा? तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं? सेन्सिबल हीट फॅक्टर ऑफ द प्रोसेस. लास्ट काय फाइंड आउट करायचं तुम्हाला? सेन्सिबल हीट फॅक्टर फॉर द प्रोसेस. SHF फाइंड आउट करायचं आहे. तर SHF फाइंड आउट करण्यासाठी सेन्सिबल हीट फॅक्टर म्हणजे काय असतं? इट इज द रेशो ऑफ सेन्सिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट. टोटल हीट. आता सेन्सिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट ह्याचा अर्थ काय? जर मी हीच प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस मी अशा पद्धतीने ड्रॉ केली. दुसरा कलर. जर सेम प्रोसेस मी अशा पद्धतीने ड्रॉ केली, सुरुवातीला मी काय केलं? हा 1 to A पॉइंट केला. 1 to A पॉइंट हा झाला A पॉइंट आणि A to परत 2 पॉइंट असं गेलो. तर ह्या ठिकाणचा पॉइंट कोणता झाला माझा? हा पॉइंट झाला A. हा पॉइंट झाला A. तर ह्या A पॉइंटच्या करस्पॉन्डिंगची मी जर एन्थाल्पी फाइंड आउट केली, त्या A पॉइंटच्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी ह्या ठिकाणी किती येते? जवळपास 50च्या आसपास येते. तर ही किती झाली? HA झाली. या ठिकाणी H1 माहित आहे, HA माहित आहे, H2 माहित आहे. तर H1 मायनस HA म्हणजे हे तुमचं काय झालं? लॅटेंट हीट झाली. ही जी आहे ती तुमची काय झाली? लॅटेंट हीट झाली. आणि HA मायनस H2 जे आहे हे झालं तुमचं सेन्सिबल हीट. म्हणजे हा फॉर्म्युला जो येणार आहे तो काय येणार आहे? HA सेन्सिबल हीट म्हणजे काय झालं? HA मायनस H2. HA ची व्हॅल्यू माहित आहे 50च्या आसपास आहे काहीतरी. H2 ची व्हॅल्यू माहित आहे 43 आहे. डिवाइडेड बाय टोटल हीट. टोटल हीट म्हणजे काय झालं? H1 मायनस H2. H1 मायनस H2.
ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करा, डायरेक्टली तुम्हाला काय भेटून जाईल, सेन्सिबल हीट फॅक्टरची व्हॅल्यू भेटून जाईल. समजला प्रॉब्लेम आता तरी? ओंकार गुंड अनम्यूट करा आणि येस सांगा. सर, येस सर, बाकी समजलं. अजून नो सर. बाकीचे कुणाला काय अडचण आहे का अजून? हॅलो, आहे का कुणाला अडचण? येस और नो काहीतरी सांगा. तर ही प्रोसेस अशी आलेली आहे बघा. सुरुवातीला आपण काय फाइंड आउट केलं, बायपास फॅक्टर फाइंड आउट केला. बायपास फॅक्टर साठी फॉर्म्युला काय, हा फॉर्म्युला यूज केला. त्या ठिकाणी आपल्याला काय माहित होतं, TD3 ची व्हॅल्यू माहित होती, ऍपरेटस ड्यू पॉइंट TD1 ची माहित होती, त्यावरून TD2 कॅल्क्युलेट केला. TD2 रिप्रेझेंट करा. TD2 रिप्रेझेंट केल्यानंतर स्मॉल W1 मिळेल, स्मॉल W2 कॅल्क्युलेट करा. त्यानंतर PS1 बघा, H1 बघा, H2 बघा आणि HA पण बघा, ह्या व्हॅल्यू बघा. त्यानंतर MA ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. कशी, P1 डिवाइडेड बाय PS1, 200 डिवाइडेड बाय 0.0884. त्यावरून तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळाली, MA ची व्हॅल्यू मिळाली. ऑलरेडी TD2 ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल MA इंटू H1 मायनस H2, त्यावरून किलोजूल पर मिनिट मध्ये आली. त्याचं TR मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी डिवाइडेड बाय 210, किलोवॅट मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी ही जी काय किलोजूल पर मिनिटची व्हॅल्यू आहे त्याला काय करा, डिवाइडेड बाय 60 करा, त्यावरून किलोवॅट मध्ये आली. परत अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर रिमूव्ह, त्यासाठी फॉर्म्युला काय, मास ऑफ एअर इंटू स्मॉल W1 मायनस स्मॉल W2, हे तुम्हाला kg पर मिनिट मध्ये येईल. सेन्सिबल हीट फॅक्टर SH डिवाइडेड बाय टोटल हीट. सेन्सिबल हीट म्हणजे काय झालं, HA मायनस H2 आणि टोटल हीट म्हणजे झालं H1 मायनस H2, त्यावरून तुम्हाला काय भेटेल, सेन्सिबल हीट फॅक्टर भेटेल. हा झाला तुमचा फर्स्ट प्रॉब्लेम. समजलं? आता सेकंड प्रॉब्लेम, लास्ट प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन सायक्रोमेट्रिक चार्ट. प्रॉब्लेम कोण रीड करते आता? कोणतरी एकाने प्रॉब्लेम रीड करा. कोण करते? वरसंगे अनम्यूट करा. प्रॉब्लेम समजला का पहिला? हो सर. वरसंगे हो सर. समजला? हो सर. हा प्रॉब्लेम रीड करा दुसरा. 200 meter cube per minute air is passed through adiabatic humidifier. The condition of air at inlet is 40 degrees Celsius dryable temperature and 15% relative humidity, and the outlet condition is 25 degrees Celsius dryable temperature and 20 degrees Celsius wet bulb temperature. Find the dew point temperature and the amount of water vapor added to the air per minute. ओके, तर ह्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. त्याचा अर्थ काय झाला, व्हॉल्यूम दिलेला आहे. तर हे 200 मीटर क्यूब पर मिनिट व्हॉल्यूमची एअर आपण कशा थ्रू पास केलेले, थ्रू ऍडियाबॅटिक ह्युमिडिफायर. आता ऍडियाबॅटिक ह्युमिडिफायरचा अर्थ काय, कोण सांगेल? ऍडियाबॅटिक ह्युमिडिफायरलाच काय म्हणतोय आपण, कोण सांगेल? ऍडियाबॅटिक ह्युमिडिफायरलाच आपण काय म्हणतोय, कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस म्हणतोय. आणि ही कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशन प्रोसेस कधी होत असते, ऍट अ कॉन्स्टंट एन्थाल्पी किंवा ऍट अ कॉन्स्टंट वेट बल्ब टेम्परेचरला ती प्रोसेस होत असते. तर ह्या ठिकाणी काय, आपलं कंडिशनिंग ऍपरेटस आहे. समजा हे कंडिशनिंग ऍपरेटस आहे. त्या कंडिशनिंग ऍपरेटस थ्रू आपण काय करतोय, आउटसाइड एअर जे आहे ते आउटसाइड एअर पास करतोय. आता जी काय आउटसाइड एअर आहे ते आउटसाइड एअरचं काय दिलेलं आहे त्याने, 200 मीटर क्यूब पर मिनिट एवढं व्हॉल्यूम आहे ते आउटसाइड एअरचं. व्हॉल्यूम किती, व्हॉल्यूम पर मिनिट 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. त्या मीटर क्यूब पर मिनिटला आपण काय म्हणतो, CMM पण म्हणतो. कॅपिटल C कॅपिटल M कॅपिटल M, क्युबिक मीटर पर मिनिट. 200 मीटर क्यूब पर मिनिट एवढं काय व्हॉल्यूम आहे. ही जी काय इनलेट एअर असते त्याला आपण नेहमी काय म्हणतो, पॉईंट नंबर 1 म्हणत असतो. आता द कंडिशन ऑफ एअर ऍट इनलेट इज, त्याची कंडिशन दिलेली आहे
40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर, 15% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. ड्रायबल टेम्परेचर किती आहे? TD1. TD1 ची व्हॅल्यू किती आहे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. 40 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 15% काय? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. म्हणजे 5.1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यांनी 15%. द आउटलेट कंडिशन इज, आता ह्या ठिकाणी डायरेक्ट काय दिलेलं आहे? आउटलेट कंडिशन दिलेली आहे. आउटलेट कंडिशन इज म्हणजे जे काय एअर आउटसाइडला येणार आहे ह्या ॲपरेटसच्या, त्या आउटसाइडला येणाऱ्या एअरला नेहमी आपण काय म्हणतो असतो? पॉईंट नंबर 2 म्हणतो असतो. द कंडिशन और आउटलेट कंडिशन इज काय? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेटबल टेम्परेचर. म्हणजे TD2 ची व्हॅल्यू माहित आहे मला. TD2 किती? TD2 किती? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड आणि वेटबल टेम्परेचर किती? 20 डिग्री सेंटीग्रेड. द आउटलेट कंडिशन इज, वेटबल टेम्परेचर आहे TW2 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. फाइंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? फाइंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अँड अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड टू द एअर पर मिनिट. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. आता ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कुठलं फाइंड आउट करायचं आहे? आउटलेट कंडिशनचं. त्या ठिकाणी वर्ड राहिलेलं आहे आउटलेट कंडिशन. तर मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? 2 पॉईंटचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP2 फाइंड आउट करायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड टू द एअर. आता ह्या ठिकाणी ऍडियाबॅटिक ह्युमिडिफायर आहे. या ठिकाणी काय आहे? ऍडियाबॅटिक ह्युमिडिफायर आहे. त्याचा अर्थ ही प्रोसेस कोणती आहे? कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे. आणि कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस कधी पॉसिबल आहे? कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस कधी पॉसिबल आहे? जर ह्या इनलेट एअर मध्ये मी जर स्टीम ऑफ वॉटर सप्लाय केली, या ठिकाणी जर मी वॉटर सप्लाय केलं ज्याचे की टेम्परेचर किती आहे? वेटबल टेम्परेचर ऑफ एंट्रिंग एअर एवढं आहे. ज्याचे की टेम्परेचर वेटबल टेम्परेचर ऑफ एंट्रिंग एअर एवढं आहे. त्याच वेळेस ही प्रोसेस कशी होणार आहे? कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस होणार आहे. तर ह्या ठिकाणी मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? हा म्हणजे माझा पॉईंट नंबर 3 झाला. हा जो आहे हा ह्युमिडिफायर जो यूज केलेला आहे मी, हा ह्युमिडिफायर म्हणजे माझा काय झाला? पॉईंट नंबर 3 झाला. तर मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड टू द एअर पर मिनिट. म्हणजे हा जो ह्युमिडिफायर या ठिकाणी यूज केलेला आहे मी, हा जो ह्युमिडिफायर या ठिकाणी मी यूज केलेला आहे, हा ह्युमिडिफायर एका मिनिटाला किती अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ह्या एअर मध्ये ऍड करतोय तो फाइंड आउट करायचा. क्वेश्चन समजलं तुम्हाला? प्रॉब्लेम समजला का? येस और नो? राईट इन द चॅट बॉक्स. प्रॉब्लेम समजला सगळ्यांना? लवकर सांगा बघून. ओके. आता मी काय करणार आहे? ही प्रोसेस, आता ही रिप्रेझेंटेशन केलं मी प्रोसेसचं रिप्रेझेंटेशन केल्यानंतर ही प्रोसेस मला काय करावं लागणार आहे? सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती ड्रॉ करावं लागणार आहे किंवा सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे. आता ही प्रोसेस जर मला सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरती रिप्रेझेंट करायची असेल तर मला काय करावं लागणार आहे? सुरुवातीला पॉईंट नंबर 1 रिप्रेझेंट करावं लागणार. आता पॉईंट नंबर 1 ची कंडिशन काय? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर, 15% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. मी काय करणार आहे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन कोणती बघणार आहे? समजा ही आहे माझी 40 डिग्री सेंटीग्रेड. या ठिकाणी 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिसते. ही आहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन. आणि 15% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कुठे आहे? या ठिकाणी जर बघितलं तर हे 10% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे. हे जर बघितलं हे 20% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे. या दोन्हीच्या मध्ये कुठेतरी माझी काय असणार आहे? 15% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन असणार आहे. समजा ही 15% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन या दोन्हीच्या मधून जाणार आहे. त्या 15% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन. आता हे दोन्ही पॉईंट, ह्या दोन लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होत आहेत तो माझा काय झाला? पॉईंट नंबर 1 झाला. हा काय झाला? माझा पॉईंट नंबर 1 झाला. दिस विल बी माय पॉईंट नंबर 1. आता दुसरा पॉईंट कोणता आहे? दुसऱ्या पॉईंटची कंडिशन त्यांनी दिलेली आहे.
कंडिशन काय दिलेली आहे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर आणि 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेटेबल टेम्परेचर. आता 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर म्हणजे ही लाईन झाली. हे जे आहे ते 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन आहे आणि 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेटेबल टेम्परेचरची लाईन म्हणजे कोणती झाली? या ठिकाणी जर बघितलं हे आहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेटेबल टेम्परेचरची लाईन. तर हा माझा पॉईंट नंबर 2 झाला. हा पॉईंट नंबर 2 झाला. समजतंय? आणि जी माझी 1 to 2 प्रोसेस आहे त्या ठिकाणी जर बघितलं असेल तुम्ही, 1 to 2 प्रोसेस जी आहे ती कॉन्स्टंट एन्थाल्पी वरती दिसते तुम्हाला. ऍक्युरेट कॉन्स्टंट एन्थाल्पी वरती दिसते का? ही 1 to 2 ची प्रोसेस झाली. ही प्रोसेस कोणती? आता ही प्रोसेस कोणती? कुलिंग आणि ह्युमिडिफिकेशनची प्रोसेस आहे. कारण की ड्रायबल टेम्परेचर कमी होते आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी वाढते. आणि ही प्रोसेस जी बघताय तुम्ही ती कॉन्स्टंट एन्थाल्पीलाच होते. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू काय सेम आहे. या ठिकाणी जर कॉन्स्टंट एन्थाल्पी म्हणजे इथं बघा H1 इज इक्वल टू काय आहे H2 आहे. दिसतंय? आता मला ह्या ठिकाणी काय फाइंड आउट करायचंय? पहिली गोष्ट म्हणजे काय फाइंड आउट करायचंय? फाइंड आउट दी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आउटलेट एअर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आउटलेट एअर. तर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कसं फाइंड आउट करणार? आता पॉईंट नंबर 2 रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर त्या पॉईंट नंबर 2 च्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर म्हणजे काय झालं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर झालं. हा पॉईंट नंबर 2 आहे माझा. तर पॉईंट नंबर 2 चं करस्पॉन्डिंगचं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर म्हणजे ह्याच साईडला येणार. हा माझा झाला TD2 चा पॉइंट. हे झालं DP2. TDP2 किती? इथं जर बघितलं हे किती? 15 डिग्री. या ठिकाणी किती? 20 डिग्री. म्हणजे 15 आणि 20 च्या मध्ये आहे आणि ऍक्युरेट मध्ये आहे म्हणजे 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड किंवा 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड. हे तुमचं काय झालं? पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर झालं. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. समजलं? इथपर्यंत समजलं का? येस नो काहीतरी सांगा लवकर. समजलंय का? हॅलो, अरे बाबा काहीतरी सांगा. होय म्हणा, नाही म्हणा किंवा रिपीट म्हणा. ठाकरे, आता दुसरं काय फाइंड आउट करायचंय मला? फाइंड आउट दी अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड पर मिनिट. आता ह्या ठिकाणी जर मला अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड पर मिनिट जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कोणता फॉर्म्युला यूज करणार आहे? आता वॉटर वेपर कुठे ऍड करतोय मी? या पॉईंट नंबर 3 ला ऍड करतोय. वॉटर वेपर कुठे ऍड करतोय? पॉईंट नंबर 3 ला ऍड करतोय. तर ह्या ह्युमिडिफायरचा इनलेट पॉईंट कोणता आहे? पॉईंट नंबर 1 आहे. ह्युमिडिफायरचा आउटलेट पॉईंट कोणता आहे? पॉईंट नंबर 2 आहे. म्हणजे अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड म्हणजेच काय झालं? कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर झालं. अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ऍडेड ह्याचा अर्थ काय झालं? कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमिडिफायर. तो फॉर्म्युला काय आहे माझा? मास ऑफ एअर. मास ऑफ एअर इंटू स्पेसिफिक ह्युमिडिटी डिफरन्स. म्हणजे 1 पॉईंट आणि 2 पॉईंट या दोन्ही मधला स्पेसिफिक ह्युमिडिटीचा डिफरन्स. तर आता 1 पॉईंट माहित आहे मला. या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 आहे. तर पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कॅल्क्युलेट करा. One minute. I will change the color. पॉईंट नंबर 1 ची स्पेसिफिक ह्युमिडिटी म्हणजे हा पॉईंट नंबर 1 पासून जर हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली तर ह्या ठिकाणी मला काय भेटेल? स्मॉल w1 भेटेल. स्मॉल w1 ची व्हॅल्यू किती आहे ह्या ठिकाणी? इथे जर बघितली तर हे आहे 0.006 आहे आणि हे आहे 0.007 म्हणजे काय येणार आहे? 0.0065. हे झालं तुमचं स्मॉल w1. स्मॉल w2 इथून हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करा. स्ट्रेट लाईन. हे किती येते? 0.00 सॉरी 0.013. हे झालं तुमचं स्मॉल w2.
आता कोणती व्हॅल्यू जास्त आहे, W1 ची जास्त आहे की W2 ची? W2 ची जास्त आहे. त्यामुळे काय येणार आहे फॉर्म्युल्यामध्ये स्मॉल W2 मायनस स्मॉल W1 येणार आहे. स्मॉल W2 मायनस स्मॉल W1. त्यापैकी स्मॉल W2 ची व्हॅल्यू किती आहे 0.039 आणि स्मॉल W1 ची व्हॅल्यू किती आहे 0.0065 kg पर kg ऑफ ड्राय एअर मध्ये. म्हणजे स्मॉल W1 माहित आहे, स्मॉल W2 माहित आहे, पण मास ऑफ एअर माहित आहे का मला? मास ऑफ एअर फक्त अननोन आहे. तर मास ऑफ एअर कसं कॅल्क्युलेट करणार? फॉर्म्युला मला माहित आहे मास ऑफ एअरचा. मास ऑफ एअर इज नथिंग बट व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर. व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ एंटरिंग एअर. तर व्हॉल्यूम किती ह्या ठिकाणी 200 आहे, 200 मीटर क्यूब पर मिनिट. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती? आता पॉइंट नंबर 1 त्याचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं आहे मला. जर पॉइंट नंबर 1 चं स्पेसिफिक व्हॉल्यूम जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्यासाठी कोणत्या दोन लाईन येतात? ही एक लाईन येईल, ही एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन आहे, ही कंप्लीट दिसते का तुम्हाला? ही एक आणि ही दुसरी स्पेसिफिक व्हॉल्यूमची लाईन आहे. तर ही जी आहे ती किती 0.85 आहे, ह्या ठिकाणी किती 0.90 आहे. आपला पॉइंट नंबर 1 जो आहे तो क्लोजेस्ट टू 0.90 आहे, म्हणजे ते किती येणार आहे जवळपास 0.89 किंवा 0.895 किंवा 0.896 ती व्हॅल्यू घेऊ शकता. तर ती किती व्हॅल्यू आली समजा 0.895 आली, 0.895. तर ह्यावरून तुम्हाला काय भेटलं? मास ऑफ एअर भेटलं. तर ती व्हॅल्यू ऑफ मास ऑफ एअर ह्या ठिकाणी पुटअप करा, W2 ची व्हॅल्यू पुटअप करा, W1 ची व्हॅल्यू पुटअप करा. डायरेक्टली तुम्हाला काय मिळेल? हे जे आन्सर भेटणार आहे ते कशामध्ये भेटणार आहे? कारण की मास ऑफ एअर कशामध्ये भेटले तुम्हाला? kg पर मिनिट मध्ये भेटलंय, kg पर मिनिट मध्ये भेटलंय. आणि स्मॉल W1 स्मॉल W2 हे कशामध्ये भेटत आहे तुम्हाला? kg पर kg मध्ये भेटत आहे, kg पर kg ऑफ ड्राय एअर, पर kg ऑफ ड्राय एअर. हे kg कॅन्सल होईल आणि kg पर मिनिट मध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे? आन्सर मिळणार आहे. तर ते तुमचं काय असणार आहे? फायनल आन्सर असणार आहे सेकंड प्रॉब्लेमचं. समजलं? येस और नो सांगा काय तर. समजलंय का? Okay, so here we are going to take two problems only based on psychrometric chart, because whatever problems are there, similar problem we are going to solve in the problem chapter number 6 also, that means in the next chapter also. But until and unless you are not going to understand this problem, you will not get the same problem, because whatever problems we are going to solve in the chapter number 6, those will be the next version of these problems. Here only we are having one process. आता 6व्या चॅप्टर मध्ये काय असणार आहे? अशा 2 किंवा 3 प्रोसेस कंबाईन असणार आहेत आणि त्याचा आपल्याला काय करायचे? प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. दॅट वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह इन द चॅप्टर नंबर 6. ओके, नाउ यू हॅव टू राईट डाउन युअर रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स. Here we are going to end our lecture. So next lecture we are going to start our new chapter, that is nothing but chapter number 6. Thank you.